یا پھر حابیل کو کیا کہیں گے بھائی؟ حابیل سوسائڈ کر رہے تھے پھر. ارے بات کیا کر رہا ہوں میں؟ بات کر رہا ہوں یہاں دروازے کا، میں بات کر رہا ہوں سیدہ کا. آپ کبھی خیبر پہ جاتے ہو، کبھی مولا علی علیہ السلام کی خاموشی پر رہتے ہو. میں آپ کو کہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام اپنے لیے تو خاموش رہے، ادھر بات کچھ اور ہے. کیا کرے مولا علی نے؟ کیا کیا قتل کیا پھر؟ سبحان اللہ. انہوں نے کس کو مارا؟ کس کی دروازے کو لات ماری ہے؟ حابیل نے. حابیل کو ارے خاموش رہے. یار قابل اور حابل خاموش رہے، ہارون علیہ السلام خاموش رہا، مولا علی علیہ السلام خاموش رہا اپنی کے لیے. یہاں پر بات ہو رہی ہے سیدہ پر ظلم کے. کیوں نہیں سمجھتے ہو آپ میری بات کو؟ اچھا تو آپ یہاں یہ پہلو نکالنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اپنی ذات کے لیے خاموش تھے؟ اللہ اکبر. میں کہہ رہا ہوں، میری بات تحمل سے سنیں، میری بات آرام سے سنیں. مولا علی علیہ السلام 3 خلفاء کے سامنے خاموش رہے، ٹھیک ہے. اس کا حق تھا اپنی حق کے لیے خاموش رہے، امت کے لیے، ٹھیک ہے. نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بی بی علیہ السلام اس کو تکلیف دی، اس نے بلا شبہ مجھے تکلیف دی. جس نے اس کو ناراض کیا بلا شبہ اس نے مجھے ناراض کی. مولا علی علیہ السلام اپنا حق، اپنا سب کچھ چھوڑ کے آج ہم 1400 سال بعد ہم لڑتے ہیں کہ بھائی سیدہ علیہ السلام کو حق نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ وہاں پر اس کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے. یہ اپنا حقوق نہیں ہے، یہ اس پر فرض ہے کہ اگر اس کے سامنے کسی اور عورت کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو مولا علی علیہ السلام جیسے مرحب کا ایک ضرب کے ساتھ 40 ٹکڑے کیے تھے، تو اگر کسی غیر عورت کے ساتھ بھی یہ لوگ ایسے کرتے تھے تو مولا علی علیہ السلام ذوالفقار کے ساتھ ان کے اتنے ٹکڑے کرتے تھے کہ کوئی گن بھی نہیں پاتا تھا. یہاں پر بات یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے سامنے ابھی ہم کس لیے لڑ رہے؟ 1400 سال بعد کی بی بی کو حق نہیں ملا، وہاں اس کے سامنے بی بی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو یہ مولا علی علیہ السلام کی حق نہیں ہے. یہ ایک سیدہ، ایک جنتیوں کے سردار، سب سے اعلیٰ افضل عورت دنیا میں، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کے دور میں یہ خلیفہ تو نہیں تھا مولا علی علیہ السلام. پوچھے یہ عارف بھائی بیٹا ہیں کہ اس کے دور میں ایک عورت کے اوپر زنا کا الزام آ گیا اور اس کو دے دیا کہ اس کو کیا کہتے سنسار کیا جائے. مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اس کو سنسار نہیں کرو گے. اس نے فیصلہ کر دیا اور اس عورت کو رہا کر دیا. تو عمر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتا میں عمر ہلاک ہوتا. یہاں پر اس کی آنکھوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لختی جگر کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. رسول موجود ہے، ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا 4 سال کی بچی زندہ دفن ہو رہی. ہائے ہائے ہائے. اللہ اللہ بھول تو نہیں گیا تھا، میں بھول تو نہیں گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ موضوع پر ہی نہیں آتے ہو نا. آپ کشمیر سے لندن جاتے ہو، لندن سے کشمیر آتے ہو. آپ مجھے نہیں، اب اگر میں آپ کو بتاؤں 1 سیکنڈ، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے؟ نہیں. آپ محترم آپ غلط کر رہے ہو نا. آپ کبھی لندن سے امریکہ جاتے ہو، کبھی امریکہ سے 1 سیکنڈ. اچھا 1 سیکنڈ. بچوں کو زندہ دفن کرتے تھے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ جو ہے کیا کہتے ہیں بالغ بچوں کو دیکھ کے اس کا قتل کروا دیا، رات کو ان کو قتل کروا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خاموش نہیں رہے؟ عجیب بات ہے. جو معاہدہ ہوا تو معاہدہ توڑ دیا. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ حجت کا خاموش. چلو جی، اب حجت کا خاموش رہنا اب ادھر چلے گئے. واہ سبحان اللہ. نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں جو فاتح خیبر ہے، جو فاتح عہد ہے، اور وہی ہارون ہے جو فرعون میں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر رہے ہیں. اب وہی ہارون ہے، وہ خاموش ہے. ہم نہ اس کی ارے خاموش. یہاں پر میں بکواس کر رہا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کے سامنے تو حملہ عورت کو سنسار کا حکم دے دیا. مولا علی علیہ السلام نے کیا کیا؟ دیکھیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں نا حجت تو کی پھر اصل نہیں، پھر آپ بھی خاموش رہے. ابھی بس چھوڑ دیں. یار آپ نے کب دیکھا کہ ہم ان کے ساتھ کبھی آپ کو کہا ہے؟ بس ٹھیک ہے. آج کے بعد خاموشی. خاموشی کیا ہے؟ علی کہہ نہیں رہے کہ تو غلط کر رہے ہیں. اس کو کہا نا کہ تم غلط کر رہے ہو. یہاں پر نہیں کہہ سکتے. ادھر بھی کہا ہے،
ये चले तो तब गए ना, इधर भी अली ने कहा कि क्या हो गया तुम्हें, क्या क्या कर रहे हो तुम? हाँ तो चले गए ना, हाँ चले गए बस, ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि चले गए। हाँ, तो सर मैं हम भी यही कह रहे हैं ना कि इन्होंने भी चार दीवारी का तकद्दुस चलो करवाया, जी, दाखिल हुए चलो जी, दाखिल हुए। और आप अच्छा ये अब नहीं दाखिल हुए तब पढ़ मारा, सब कुछ कर दिया, और मौला अली अलैहि सलाम ने कहा कि चले जाओ। रोया, सुने ना आप अली, देखे ना अली हुजरे में बैठे हैं, अली जैसे ही बहर है ना, तो अली ने इसको कहा है कि उमर तुझे क्या हो गया है? क्या है ये, तुम्हें नहीं पता ये किसका घर है, तुम क्या कर रहे हो, ये कौन है? आपके सामने नहीं, अब रिवायतों के तो मैं आपको कह रहा हूँ, अकरम कौन से रिवायत को आप सही मानोगे। मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अकरम भाई 1400 साल बाद आप उनके हक के लिए लड़ते हो, क्यों लड़ते हो भाई, क्या वजह? खामोश रहो, खामोश रहो, जो हुआ है हुआ है। रैंक उठाओ और जाकर किसी को कभी सुना है तुम? हम कहते हैं कि उनको ये वाकयात, ये तो देखिए अल्लाह भी कुरान में ये कह रहा है ना कि पढ़ो समझो, ये एक दूसरे को बताना ये क्या गुनाह है, हम क्या गलत कर रहे हैं? हमने हाँ अगर हम कहें कि जाओ जी उनसे जाकर बदला लो, हाँ तो उन्होंने नहीं, क्यों किया? जैसे जैसे मौला अली अलैहि सलाम ने कहा कि वो उमर तुम क्या कर रहे हो, चले जाओ, बस इतनी सी बात उसने कह दी, चले गए, बस बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा तो गलत कर रहा है ना, खिलाफ कानून कर रहा है, ये रसूल वाह की बेटी वाह, है, हम भी तो यही मैं कह रहा हूँ कि ये रसूल के बेटी है, ये तो मैं कह रहा हूँ, ये क्या उससे बना रहे हो? हम सुनेंगे आपके जितने इतराजात है ना, देखिए मैं इतराजात नहीं, मैं मुकदमा लड़ रहा हूँ उनकी फजीलत का, उनकी शान का, उनकी बहादुरी का, उनकी का लड़ रहा हूँ, और बार बार उसको बुज़दिल साबित कर रहे हो, बार बार उसको बुज़दिल साबित कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? एक टर्म गुजरी है ना, ये अब बोलो टर्न आप टर्न पर आते ही नहीं हो ना, मसला ये है। मैं आ रहा हूं, कहाँ पर आ रहे हो आप? आधा घंटा आपने खैबर में गुजार दिया, अब आप रूम चले गए, ओ, अब आप हमने समझ लिया ना कि हमने गलत किया, मैंने आपको कहा ना कि यार देखो हमारी गलती, आपकी कोई गलती नहीं है, मैंने अकरम भाई को कहा और आपके सामने कह रहा हूँ कि भाई इनमें किन रिवायातों के साथ इनका मुशाबिहत करोगे, किन रिवायातों के साथ? बच बीबी अलैहिस्सलाम का बच्चा पैदा हुआ है, बाकायदा उसका नाम रखा गया है, उसके साथ मुशाबिहत करोगे। दूसरी दरवाजे पर एक से कितने रिवायात है, मैं आपको कह रहा हूँ कि किस रिवायात से आप मुशाबिहत करोगे। बीबी अलैहिस्सलाम, एक सेकंड, रिवायत तो मैंने बताया नहीं ना, नहीं रिवायात तो पहले, चलो शोर मैं नहीं डालता हूँ, मुझे रिवायत सिर्फ मैं रिवायात बयान करता हूँ कि किन किन रिवायात उससे मुशाबिहत करवाओगे। चलो अभी तो रिवायत तो सुने ना, रिवायत तो चलो नहीं तो रिवायत तो बता दूं, फिर मैं चुप होता हूँ ना कि किन किन रिवायात उससे अब ये रिवायत तो मैं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ रिवायात बयान कर रहा हूँ, आप कहते हो कि नहीं रिवायात बयान ना करो, बस खामोश रहो। मैंने कब कहा कि तो अभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर मैं रिवायात लगा लूँ फिर मानोगे कि मैं आपको ऐसे रिवायातें लगाऊंगा, ऐसे रिवायातें कि एक रिवायात में बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम रखा गया है, एक रिवायात में दरवाजे को लात मार के अंदर गया है, थप्पड़ मारा गया है, उसका तौबन बिला हमल ज़ाया हुआ है और मौला अली अलैहिस्सलाम सामने बैठा है। दूसरा रिवायात में नहीं, दूसरा सहाबी आवाज़ देता है, मौला अली अलैहिस्सलाम बाहर आता है और गज़बनाक हो के और मोड़ के वापस जाते हैं। तो कौन सी रिवायात के साथ मुशाबिहत करवाओगे? यकीन करें एक भी नहीं साबित कर सकते हो। इसमें जहर के बाद के साथ क्या करोगे? बीबी अलैहिस्सलाम को जहर भी दिया गया, उसके साथ क्या करोगे? बीबी अलैहिस्सलाम को हाँ जहर, हाँ ये नहीं हो सकता ना, ये मैं कहता हूँ जो रिवायात ने लिखी है सुने उसकी वजह देखें यार, बात सुना भी करें, ये जो ये बातें लिखी है को इतना नहीं था पता कि वो एक किताब सफ़े पर ये लिखते, दूसरी सफ़े पर ये लिखते, ये कौन से ये बातें लिखी है, एक सफ़े पर एक लिखता है, दूसरी सफ़े पर कुछ और लिखे, क्या है? आप देखें मेरे भाई, मेरी गुजारिश सुने तो नहीं, तो ये नहीं था पता ये हदीस की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि मैं क्यों झूठ बोलूं कि एक सफ़े पर ये लिखता है, दूसरी सफ़े पर ये लिखता है, तो क्या कहूँ? पूरी सुने
रसूल ने क्या कहा, आपको क्या कहा? मैं एक किताब से आपको दरवाजे का वाक़या भी दिखाऊंगा और वापस मोड़ने दिखाऊंगा। किताब कोई कुरान है। चलो जी अकरम भाई, आप खुदा को हाजिर नाजिर जान के कि एक किताब में एक शख्स लिखता है दरवाजे का, एक किताब में वही शख्स लिखता है वापस मोड़ने का, ये क्या है? बोलने दे सुने उनको, सुने बोलने सुने सुने सुने, मैं बताता हूँ आपको, आप तो आपके ज़हन में बात बैठ जाती है ना। मैं कहता हूँ कि एक अल्लाह किताब है, अकबर, मिसाल अल्लाह के तौर अकबर। पर, वो किताब हदीस की है, उसमें है कि रोज़ा दिन को खोला रसूल ने, उसमें है कि रसूल अल्लाह ने रोज़ा रात को भी खोला, उसमें है कि या रसूल अल्लाह अल्लाह। ने